الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوب هستیم آقا. خانواده شما خوب هستند انشاءالله. روز خوبی داشته باشید همه شما. بله آقا خوب هستم. ممنون. گلناز فاطمه، عذرا بطول، گنچا فاطمه، کنیز فاطمه. بله آقا. سلام آقا. وعلیکم السلام کنیز فاطمه. خوب هستی شما؟ عصر شما بخیر. منم خوبم الحمدلله، چه شما هم بخیر. عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. الحمدلله من خوبم، شما خوبی؟ من خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما خوبند؟ آنها هم خوب هستند. ممنون. آقای کاشف آپ تجوید پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. نہیں آقای کاشف. خوب. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خوب. غنچه فاطمه نیستی شما؟ صدای شما نمیرسد غنچه فاطمه. جی انما آپ پڑھیں گی؟ جی ٹھیک. اور کون ہے؟ عسکری چارولی عظمت العظمہ خاتون. وعلیکم السلام. غنچه فاطمه خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبن. خانواده شما چه؟ آنها هم خوب هستند ممنون. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذره. من زندگی خوش میگذره. بله زندگی خوش میگذرد. داری چه کار میکنی؟ دارم غذا میخورم. دارم غذا میخورم. خیلی دیر غذا میخوری؟ بله آقا. خیلی خوب. بیاییم ما سر درس بخوانیم. بله درس ما درباره چی بود؟ درس ما درباره علائم وقف بود. درباره علائم وقت بود. بله علائم وقف. خوب. عذرا بطول شما جلسه گذشته درس که خوانده شد، دو درس ہم نے پڑھا، متوجه شدید؟ بله آقا من متوجه شدم. چه خواندیم در جلسه گذشته؟ خوب. آقا دربارے علائم وقف خواندیم. آپ لوگوں نے دہرایا درس پچھلا جو ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا؟ آقا دہرایا تھا. کتنی بار؟ انما آپ نے تجوید کبھی پڑھی ہے؟ نہیں کبھی نہیں پڑھے. چلیے. زہرا ہستی شما زامین ہستان؟ بله آقا. کنیز فاطمه آپ نے دہرایا تھا پچھلے جلسے میں تھی آپ؟ نہیں تھی پچھلے جلسے میں؟ پچھلی جمعرات میں؟ آقا میں نے تو ریکارڈ بھی کیا تھا لیکن وہ ہو ہی نہیں پایا، اس میں وائس ہی نہیں تھی آپ کی. نہیں وہ اس موبائل کا ریکارڈر جو ہوتا ہے اسکرین ریکارڈر، اس میں آواز نہیں آتی ہے دوسرے کی. تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آتی نہیں، لیکن اس دن تو آئی نہیں. پھر تو کنیز فاطمہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ کلاس میں آئی ہیں. ٹھیک ہے. ہلو جی آقا. جی پھر تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ کلاس میں آئی ہیں. جی آقا نیکسٹ ایئر تک دیں گے. جی یہ نصیب ہے آپ کا کہ آپ نہیں تھی، لائٹ چلی گئی تھی تو ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، اس لیے ہم نے پڑھا تھا. بھلے چخاندیما وقف بات یہ چل رہی تھی وقف و ابتدا. ابھی ہم نے اس پچھلی ریکارڈڈ درس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کس چیز کے بارے میں؟ وقف کے بارے میں. کیا پڑھا تھا ہم نے وقف کے بارے میں؟ آقا آپ نے علامت وقف بتائی تھی. جی بتائی تھی علامات وقف.
ٹھیک ہے، لیکن اس سے پیچھے جو ریکارڈڈ جلسہ تھا اس میں پہلے وقف کے بارے میں بتایا تھا کہ وقف یعنی ٹھہرنا، وقف یعنی ٹھہرنا، اور قرآن پڑھتے وقت ٹھہرنے کو کہتے ہیں وقف، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ وقف جو ہوتا ہے، ہم جب ٹھہرتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہم کیسے ٹھہریں، کیسے ٹھہریں، اس کے قاعدے قانون ہیں۔ بتایا تھا وقف کی دو صورتیں ہیں، وقف ابدال، وقف اسکان۔ بتایا تھا ابدال کے معنی بدلنا، بدلنا، اور یہ بدل کے اٹھتے ہیں ہم جب کبھی قرآن پڑھتے۔ آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے نا میری؟ جی، تو وقف ابدال میں ابدال یعنی جب ہم ٹھہریں گے قرآن پڑھتے پڑھتے، کیسے؟ کتاباً موقوتاً لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہم عبارت پڑھتے پڑھتے آئے اور لکھا ہوا تھا کہ کچھ بھی مثلاً موقوتا لکھی، کتاباً موقوتا، جیسے کوئی بھی آیت لے لیے نا آنا۔ نہیں ایسی جو بدل ہماری ہوگی تو ہو، مثلاً یعنی وہ کتاباً موقوتاً ہے، مثلاً ایسے لکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو جو یہ وقف ہے یہ ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرے ہم، کیسے ٹھہرے یہاں پر، کیسے ٹھہرے ہم یہاں پر؟ یا مثلا ہمارے پاس کیا ہے، کوئی آیت ایسی بتائیے، کوئی سورہ، یا دعا دیکھ لیجیے، زیارت دیکھ لیجیے، ہم جمعے کے دن دعائے نطبہ جو پڑھتے ہیں، دعائے نطبہ میں بعد میں سلام پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ امام زمان کو سلام جو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا سفینۃ نجاہ، سفینۃ، وہ کیسے ہے؟ ایسے ہے، سفینۃ نجاتے، سفینۃ نجاتے۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے اگر ہم آ رہے ہیں، یا مثلا ایک جگہ ہے علی عظیم، علی عظیم، علی عظیم، اور مثال کے طور پر محمد علی، آپ زندگی میں پہلی بار میری آن لائن کلاس کر رہے ہو؟ جی جی، علی عظیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر یا تو سانس رک گیا ہے، یا سانس ختم ہو رہا ہے، یا مثلا آیت ہے یہاں پہ رکنا ضروری ہے کہیں پہ مثلا، تو ہم کیا کریں، کیا کریں، کیسے رکیں ہم؟ کیا دل چاہے جیسے چاہے رک جائے، دل چاہے جیسے رک جائے؟ نہیں، عربی کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو اس کے قاعدے قانون مشخص ہیں، وقف کرنے کی طریقے ہیں، آپ ہر طریقے سے دل چاہے طریقے سے وقف نہیں کر سکتے۔ ٹھہرنا اگر آپ کو ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو بدل کر ٹھہرتے ہیں یا ساکن کر کر۔ بدل کے ٹھہرتے ہیں کب؟ جب بتایا جب بولتے ہو کسی کلمے کے آخر میں، یہ لکھوا چکا ہوں میں، ریکارڈنگ جلد سے دیکھ لیجئے گا، اگر جہاں پہ آپ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں آخر میں بولتے ہو تو اسے ہے سے بدل دیتے ہیں، گولتے کو۔ تو اب آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے السلام علیکم یا سفینۃ النجات، تے کو ساری سے بولتے کو ساکن کر کے رک جائے، نہیں، ہے سے بدل کے رکیں گے، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیاہ۔ یا مثلا آپ پڑھیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو آخر میں بولتے ہیں قد قامت الصلاۃ تو ہے، تو ہم ایسے نہیں رک سکتے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ نہیں کہہ سکتے، ہے میں بدلیے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ، گول دیکھو ہے میں بدل کے رکیں گے، گول دیکھو ہے میں بدل کے رکیں گے۔ اور اگر الف دو زبر والی تنوین ہو، دو زبر والی تنوین ہو، ہمیں دو زبر والی یا تنوین پیش ہو یا زبر ہو نا، نہیں، فقط دو زبر والی تنوین، صرف فتح، جی، تنوین فتح، وہ جو الف کے ساتھ ہی، اور یہ ہمیشہ الف کے اوپر ہوتی ہے۔ دو زبر والی اگر تنوین ہو تو الف مدی سے بدل کے رکتے ہیں، کتاباً موقوتا، کتاباً موقوتا، کتاباً موقوتا، الف مدی سے بدل کے رکتے ہیں۔ یہ میں لکھوا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، میں دوہرا رہا ہوں۔ ان دو مورد کے علاوہ، ان دو مقام کے علاوہ باقی سب جگہ جب بھی رکیں گے، دیکھیں علی عظیم تھا، ساکن کر کے رکیں گے، وقف اسکان، وقف اسکان۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے یا عربی کچھ پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو کہیں بیچ میں ٹھہرنا ہو تو دو صورتیں، یا تو بدل کے ٹھہریں گے یا
साकिन करके ठहरेंगे। बदल के दो जगह ठहरना है। गोलते होगा है जहां पे रुकना चाह रहे हैं आप, तो उस गोलते को हे से बदल दीजिए, तब रुकेंगे आप। दो जबर वाली तनवीन है तो अलिफ मद्दी से बदलते जब रुकेंगे आप। इन दो मकाम के अलावा, दो मोरिद के अलावा बाकी सब जगह साकिन करके रुकेंगे। किताबन मौकूत, सफीनतन नजह, फिर अलीयुन अज़ीम, अज़ीम, देखिए मीम को साकिन, इसके अलावा बाकी सब जगह साकिन करके। ये हमारा एक वक्फ वाला था। अब मसला ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि रुकना कैसे है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ठहरना कैसे है, रुकना कैसे, वक्फ कैसे करना है, लेकिन वक्फ करना कहाँ है? एक तो कायदा पूरा आप जानती हैं, इज़्तिरार को सभी जानते हैं आप। इज़्तिरार मतलब जानते हैं? इज़्तिरार, इज़्तिरार जानते हैं? मजबूरी, मजबूरी जी। इज़्तिरार यानी मजबूरी। मजबूरी का कायदा हर जगह जुदा है, मजबूरी का कायदा हर जगह जुदा है। मजबूरी का कायदा गौर कर रहे हैं नहीं? जी। ये मजबूरी हर जगह मुस्तस्ना है, मजबूरी हर जगह मुस्तस्ना है, जुदा है। मजबूरी में तो आदमी कहीं भी ठहर सकता है, पढ़ते पढ़ते सांस रुक गया मसलन, आवाज अब आगे नहीं पढ़ सकता, ठहर सकता है। लेकिन अगर गलत जगह पे ठहरा है, गलत जगह पे ठहरा है, मसलन यहाँ जाके ठहरना यहाँ था, यहाँ पे ठहरने का कोई मकाम ही नहीं था, यहाँ मजबूरन अगर ठहर गया है सांस रुकने की वजह से, सांस कम होने की वजह से, ठीक है, यहां से क्या करे, दोबारा पड़ेगा थोड़ा। हाँ, रुक जाए। मजबूरी में तो कहीं भी रुक सकता है, लेकिन अगर मजबूरी में कहीं रुका है जहां रुकने का मकाम नहीं था, तो यहाँ रुक गया, तो फिर वापस यहाँ से जुमला जहां से शुरू है फिर वहां से पढ़े, वहां से कंटिन्यू एक जुमले से, मतलब एक जुमले से पहले थोड़ा पीछे से कंटिन्यू करें। मिसाल देखिए, मैं कुरान आपको एक खोल के दिखाई देता हूं, रुकिए। चलिए, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां से पढ़े, यहां से पढ़ते हुए आ रहे थे, देखिए यहां से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह। यहां हमारा सांस रुक गया, मिन दूनिल्लाह साकिन करके रुक गए। रुकेंगे कैसे? पहली बात तो रुकने का कायदा मैंने बता दिया। यहाँ पे क्योंकि ना तो दो बोलते हैं भी आखिर में यहाँ रुकते टाइम, और ना ही दो जबर वाली तनवीन है, तो लिहाजा यहाँ साकिन करके रुकेंगे। किसी के यहाँ भी शोर शराबा हो रहा है, माइक बंद कर लीजिए, गुलनाज फातिमा। तो अब हम यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ सांस रुका हमारा, हम रुक गए, मजबूरी है, रुक सकते हैं। और यहाँ पे रुकेंगे कैसे? साकिन करके रुकेंगे, क्योंकि कायदा रुकने का कायदा तो वही रहेगा ना, या तो साकिन करके या बदल के। अब अगर हम यहाँ पे रुकने का मकाम नहीं था, रुक गए हैं, तो फिर पीछे से आएंगे, मिन दूनिल्लाह पे रुक गए, फिर पीछे से मिन दूनिल्लाहि बल ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। फिर हम थोड़ा कहां से मिन दूनिल्लाह पे रुके, फिर पीछे पलट के आइए, या तो मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु। समझे कैसे? मजबूरी में तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन मजबूरी में अगर ऐसे जगह पे रुके हैं जहां पे रुकने का मकाम नहीं था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे से लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पीछे से लेना पड़ेगा। ठीक है। अब मसला ये है कि रुकने के कुछ मकामात गिनाए हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? सही बिल्कुल आप लोगों को? जी। अब मसला ये है कि वक्फ के कुछ मकामात गिनाए हैं उन्होंने, वक्फ के कुछ मकामात गिनाए हैं, और उनको क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे रुकना जरूरी है, और हमें ये भी नहीं पता अरबी, क्योंकि हम अरबी हमारी जबान नहीं है। मतलब जो लोग अरबी नहीं जानते उन्हें नहीं पता जुमला कहाँ पूरा हो रहा है, और कहाँ पे रुकने से माना बदल जाएंगे, नहीं रुकना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए वरना माना बदल जाएंगे। तो इसकी आसानी के लिए कुछ अलामतें, कुछ कोड वर्ड ईजाद किए गए, बनाए गए, ताकि उन कोड वर्ड और उन अलामतों को लगा दिया जाए और बता दिया जाए कि यहां रुकना वाजिब है। इसका मसलन अगर कहीं मसलन ये बना आ जाए आयत के बीच में छोटा सा ला, तो यानी इसका मतलब ये है कि यहां रुकना मना है, रुक ना जाना वरना माना बदलने के चांस हैं। हेलो, आ रही आवाज? माना बदलने के चांस हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही है आप लोगों को?
जी, माना बदलने के चांस हैं। चलिए, लिहाजा कुछ कोड वर्ड हमारी आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए उन्होंने बनाए, वो कोड वर्ड यहाँ पर हम आपको लिखवा सकते हैं, लिखवाएंगे जी। आवाज सही आ रही है? जी जी आगा। भले अलामत वक्फ, वक्फ की अलामतें, वक्फ यानी ठहरना, ये याद रखना। वक्फ की, वक्फ का तरीका तो बता दिया ठहरने का, कैसे ठहरना है, लेकिन वक्फ की अलामतें ये अब गिना रहे हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, हालांकि मैं लिखवा पिछले गैर रिकॉर्डेड दर्स में, जो रिकॉर्ड दर्स नहीं हुआ था उसमें ये लिखवा चुका हूं। वक्फ की अलामतें बोलते रहिएगा। पहली लिखवाई थी मैंने मीम। आपने कुरान में देखा होगा, पढ़ते पढ़ते बाद जगह पर मीम बना हुआ होता है छोटा सा। जब भी मीम आता है इसका मतलब है वक्फे लाजिम, वक्फे लाजिम लाजिम, वक्फे लाजिम है इसका मतलब। वक्फे लाजिम है मतलब यहाँ ठहरना वाजिब है, ठहरना वाजिब है, जरूरी है जी। ठहरना। लाजिम अब मैं ठहरना ठहरना क्या लिखूं, वक्त लिखूं, वाजिब है। ठहरना जरूरी है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कहीं मीम दिख जाए तो वहां ठहरिए, और ठहरना कैसे, वो तरीका पहले बता दिया है, या साकिन करके या बदल के। वो देखना आपको है कि गोलते हैं आखिर में तो हे से बदल के रुकेंगे, दो जबर वाली तनवीन है तो अलिफ मद्दी से बदल के रुकेंगे। इस तरह आपकी जगह में साकिन करके और मैं मगरिब टाइम में उठले नहीं बात करूँ से माइक पर कीजिए। ठहरना जरूरी है, मिलाने की सूरत में, मिलाकर पढ़ने की सूरत में, मिलाकर पढ़ने की सूरत में माना बदलने का चांस है, माना बदल जाते हैं, चलिए आगे। माना बदलने का काम का है। एहतमाल है, माना बदलने का एहतमाल है। अगर हमने मिला के पढ़ा, रोके नहीं, यहां पर नहीं रुके, तो माना बदलने का चांस ज्यादा है। भले जुमले का आगा। मफहूम बदले, ठीक है। एक अलामत मीम हो गई, एक अलामत तो। आपने कभी कभी देखा होगा, बीच बीच में अक्सर तो देखा होगा। तो का मतलब होता है वक्फे मुतलक, वक्फे, इसका क्या नाम है, इस कोड वर्ड का नाम क्या है, तो जो कोड वर्ड है इसका नाम क्या है, वक्फे मुतलक, वक्फे मुतलक। इसका मतलब ये है कि रुकने की ताकीद की गई है, वक्फ की ताकीद की गई है, क्या वक्फ की ताकीद की गई है। ज़हरा शुमा नविश्ते मुदीना, ताकीद की ज़हरा हस्ती शुमा, भले आगा। भले शुमा नविश्ती ना, भले आगा। जी। ताकीद की गई है कि आप रुकिए, ताकीद की गई है कि आप रुकिए। क्यों रुकिए, वजह सुनिए जी। रुकने की ताकीद की गई है, क्यों? क्योंकि जिस बारे में बात चल रही थी, क्योंकि जिस बारे में बात चल रही थी, उसके माना नहीं बदल, जिस बारे में बात चल रही थी, वो सब्जेक्ट पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। अब नई बात शुरू होगी, अब नई बात शुरू होगी। मसलन आप पढ़ते पढ़ते, मिसाल के तौर पर बात चल रही थी कि हमने अगर रोजा जानबूझ के तोड़ दिया तो रमजान में, तो एक गुलाम आजाद करेंगे, या एक गुलाम आजाद करेंगे, या 61 दिन के रोजे रखेंगे, या 61 रोजे रखेंगे। बात इसकी चल रही थी, तो आ जाएगा मतलब ये बात तमाम हो गई। अब दूसरी बात, इसी से मुताल्लिक हो, चाहे वो कुछ भी दूसरी बात छिड़ेगी। अब क्या, अगर मजबूरी में तोड़ा तो क्या होगा, उसका क्या होगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, एक जो मौजू चल रहा था वो तमाम हो गया, इसलिए वहां तो आ गया, वक्फे मतलब यहां रुकने की ताकीद की गई, रुकिए, ठीक है। देखिए नविश्ती, जो नहीं थे उन्होंने लिखा, आपको नाम भले आगा। इन्नमा लिखा आपने, इन्नमा जी लिखा, जी लिख लिए। जी जी लिख लिए। लिख लिए, फिर ठीक है। हाँ, साथ साथ लिखिए ताकि जल्दी वो हो, ठीक है। यहाँ पर रुकने की ताकीद की गई है। एक अलामत आपने देखी होगी, जीम बना हुआ आता है बीच बीच में, इसका मतलब है वक्फ जायज। इस कोड वर्ड का नाम क्या है जी,
हेलो, वक्फे जायज हाँ वक्त पे जायज, लफ्ज से समझ में आ रहा होगा। वक्त यानी ठहरना, जायज यानी जायज है। ठहरना जायज है यानी आपकी मर्जी है, चाहे रुकिए चाहे ना रुकिए, चाहे रुकिए चाहे ना रुकिए, आपकी मर्जी है। इसको कहते हैं वक्फे जायज, जहां पे भी जीम आ जाए वक्फे जायज। जी वक्फे जायज। जी आइए, मिला भी सकते हैं, वक्फ भी कर सकते हैं, यानी वक्फ भी कर सकते हैं। वक्फ का अपोजिट क्या है? वस्ल, मिलाना। वक्फ भी कर सकते हैं, वस्ल भी, वस्ल भी यानी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ठहर भी सकते हैं। वक्फ भी कर सकते हैं, वस्ल भी, यानी 50-50 है, 50-50 है। रुको तो कोई हर्ज नहीं, और आगे बढ़ जाओ मिलाकर पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं। एक है जे बना देखा होगा आपने, जे, इसका मतलब है वक्फ मुजव्वज। वक्फ, इस कोड वर्ड का नाम क्या है? वक्फ मुजव्वज। मुजव्वज, मुजव्वज, मुजव्वज भी जायज सही है, मुजव्वज भी जायज सही है, ठहरना जायज है, वक्फ जायज है, वक्फ जायज है, ठीक है। वक्फ बिल्कुल वक्फ जायज की तरह, वक्फ जायज की तरह है, वक्फ जायज की तरह है। लेकिन एक फर्क है, यहां 50-50 था, यहां वस्ल बेहतर है, यहां वस्ल बेहतर है। वक्फ जायज की तरह है, यानी वक्फ जायज है, वक्फ जायज है, जायज है, मगर वस्ल बेहतर है। होता है नहीं होता है? तो आगा ऊपर आगे जिम की तरह ही तो हो सकता है, ये भी वक्त जायज है। हाँ ये भी देखिए, ठहरना जायज है, वस्ल भी जायज है, इस चीज में दोनों सेम टू सेम है। लेकिन इसमें एक तरफ का पलड़ा भारी है, कौन सा? मिला के पढ़ने वाला। यहाँ पे 50-50 था, चाहे वक्फ करो चाहे वस्ल करो, बिल्कुल 50-50 है, तरह तो के पढ़ ले। लेकिन यहाँ पे जायज है, चाहे ठहरो चाहे मिला के पढ़ो, लेकिन मिला के पढ़ना में जरा बेहतर है, मिलाकर पढ़ना। हेलो जी, मिला के पढ़ना भाई। समझे? जे में जीम में किस चीज का फर्क है? थोड़ा सा फर्क है बस। कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा, जे में थोड़ा सी प्रैक्टिकल में दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन एक जगह आके थोड़ा सा, अगर आपने वक्फ किया तो कोई गुनाह नहीं किया, यहाँ पे ठहर गए वक्फ किया तो कोई गुनाह नहीं किया, ठीक किया, लेकिन वस्ल थोड़ा बेहतर है, वस्ल थोड़ा बेहतर है भाई। यहाँ 50-50 था मिसाल के तौर पर, यहाँ 50-50 था, 50-50, लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर ऐसे है, ऐसे है, समझ जाएगा। जैसे वहाँ पे हम लोग वो कर सकते थे, जैसे वक्त भी कर सकते थे, वस्ल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ वस्ल करना बेहतर है। 60-40 वस्ल जो है वो 60 है, थोड़ा बेहतर है, मिला के पढ़ना बेहतर है, और वक्फ करना सही है, लेकिन थोड़ा इससे कम है। जी जी हेलो, उसके बाद पाक कुलम नविस्ती था मेरी शुमा भले सबने बोले पाक भी कुलम। अब उसके बाद आपने देखा होगा बनी हुई एक अलामत, एक कोड वर्ड स्वाद है। एक कोड वर्ड आपने कुरान पढ़ते पढ़ते देखा होगा, स्वाद। स्वाद का नाम, इस कोड वर्ड का नाम क्या है? वक्फे जी मुरक्कस, क्या वक्फ नाम है? मुरक्कस, वक्फ मुरक्कस जी वक्फे मुरक्खस जी वक्फे मुरख्खस। मुरख्खस का मतलब पता है क्या है? मुरख्खसी कहते हैं छुट्टी देना, मुरख्खस होना छुट्टी होना, छुट्टी यानी वो इजाजत। छुट्टी मतलब, माइक बंद कीजिए, आस्था फातिमा आपका एफएम चालू है। भले वक्फे मुरख्खस, वक्फे मुरख्खस किसे कहते हैं? यानी इसमें इजाजत दी गई है, रुख्सत दी गई है, छुट्टी दी गई है जी, छुट्टी दी गई है। छुट्टी किस चीज की दे दी? कहा रुकने की, रुकने की इजाजत दे दी। क्यों दी है रुकने की इजाजत? रुकने की इजाजत दी गई है जुमला लंबा होने की वजह से और सांस छोटा होने की वजह से, ठीक है।
لیکن آپ کہیں گے اس میں وقف مرخص میں اور وہ جو مجبوری والا آپ نے شروع میں بتایا اس میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ وہاں بھی تو یہی ہے کہ سانس جملہ لمبا تھا سانس چھوٹا ہو گیا مجبوراً رک گئے جی. تو پھر اس میں وقف مرخص میں اس مجبوری میں فرق کیا ہے؟ اس میں یہ جیسے ایک دو ورڈ ملا کر پڑھنا تھا یہاں پہ. ہاں مجبوری میں رکنا جملہ لمبا ہونے کی وجہ سے سانس چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں کیا کرنا ہے؟ اگر یہاں رکے تو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے سے آئیے مجبوراً یہاں کیونکہ سانس لمبا جملہ بڑا تھا سانس کم ہونے کی وجہ سے یہاں آپ کو رکنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن آپ یہاں رک سکتے ہیں لیکن پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہیں سے شروع کیجئے پھر یہیں سے شروع کیجئے. یہ فرق ہے اس میں مجبوری والے میں اور اس وقف میں مرخص میں. سمجھ گئے انما کیا کہا انہوں نے؟ انما جی سمجھ میں آیا؟ جی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. جی آج پہلا دن ہے نا. جی ویڈیو دیکھیں گے ایک دو بار تو آ جائے گا. جی جملہ بڑا ہونے اور سانس چھوٹا ہونے کی وجہ سے وقف کی اجازت دی گئی ہے. وقف کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ وقف کیجئے اور جی وقف کیجئے کہ وقف کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد کلمے کو وہیں سے شروع پڑھیں. پھر کلمے کو وہیں سے ابتدا کرنی ہے. وہیں سے شروعات کرنی ہے ابتدا کرنی ہے. پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا کرنی ہے. سمجھ گئے نہیں جی؟ بھائی عربی آیت پڑھ رہے تھے ہم. جملہ ایک بڑا سا تھا. بعض جملے بڑے آ جاتے ہیں. اب ہمارا اتنا سانس نہیں ہے کہ ہم پورا جملہ پڑھ سکیں اس ایک سانس میں. تو وہاں پر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں سواد بنا ہوا آتا ہے وقف مرخص کہ آپ کو کیونکہ آپ کا جملہ یہ لمبا ہے سانس آپ کا چھوٹا ہے تو یہاں آپ کو رکنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ رک سکتے ہیں. رک سکتے ہیں اجازت ہے. اور جب یہاں رکے تو یہیں سے پھر بعد میں جب سانس لے لیا پھر یہیں سے پڑھنا ہے. پیچھے سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجبوری والے میں کہیں بھی اگر رک رہے ہیں تو پیچھے سے لانا ہے. یہ ہے وقف مرخص. پاک نام انما انیس فاطمے جی لکھا آپ نے جی ساتھ لکھتے رہیے. تو اسے کہتے ہیں وقف مرخص. اس کے بعد کیا ہے؟ زہرا آپ نے لکھا تھا. اس کے بعد کیا ہے؟ آغا لام الف ہے آغا. جی لام الف. ہاں لام الف. لام الف لا کا مطلب ہے نہیں. عربی میں لا کا مطلب ہے نہیں. اسے کہتے ہیں وقف ممنوع. اس کوڈ ورڈ کا کیا نام ہے؟ وقف ممنوع. وقف ممنوع یعنی منع ہے. وقف یعنی ٹھہرنا منع ہے. یہ بالکل میم کا اپوزٹ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو. نہیں جی وہاں وقف ممنوع ٹھہرنا وقف منع ہے. وقف منع ہے. وقف منع ٹھہر نہیں سکتے. مفو کی کیا؟ جی واو میم نون واو ممنوع. وقف ممنوع وقف منع ہے. یہاں پر وقف یعنی ٹھہرنا منع ہے. میم میں کیا تھا؟ ملا کر پڑھنا منع ہے. میں نے غلط تو نہیں لکھوایا؟ کس نے لکھا ابھی مجھے یاد آ رہا میں نے الٹا تو نہیں لکھوا دیا؟ کس نے لکھا ابھی؟ لا کا تو وقف ممنوع ہے. وقف نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی جو میں نے لکھوایا کس نے میم لکھا؟ ابھی میم جو لکھوایا تھا پہلے ہی وقف لازم اس میں کیا لکھوایا ذرا پڑھیے.
ठहरना जरूरी है मिलाकर पढ़ने से सूरत मिलाकर पढ़ने की सूरत में मानी बदलने के हाँ, माने बदल जाते। यहाँ वक्त मना है। या ठहरना मना। एक मिनट रुकिए, वहां पे क्या लिखा? वक्फ ठहरना। लाजिम है। वहां वक्त लाजिम था ना, ठहरना जरूरी है। ठहरना जरूरी है, ठहरना हाँ, जरूरी है। और यहाँ वक्त ठहरना मना है। ठहरना मना है, बिल्कुल अपोजिट है। ठहरना मना है। वह अगर आपने ठहर गए वक्त की सूरत में, वक्त की मजबूरी में अगर ठहर गए, यहां अगर मजबूरी में ठहर गए तो पीछे से मिलाइए। मजबूरी में अगर ठहर गए, मजबूरी मतलब सांस हो गया आपका छोटा, मजबूरी में अगर वक्त किया, यहां पर अगर ला बना हुआ था लेकिन मजबूरन अगर आपने वहां ठहरे, वहां अगर आपने वक्त किया तो पीछे से मिला के पढ़िए। तो पीछे से मिलाकर पढ़े। जी, हतमन पीछे से मिला के पढ़े। मजबूरी में अगर वक्त किया तो हतमन यानी जरूरी है कि हतमन पीछे मिला के पढ़िए। पीछे से इब्तिदा कीजिए, पीछे से मिलाकर पढ़िए, पीछे से मिलाकर पढ़िए। इसे कहते हैं वक्फे ममनू। एक है काफ लाम ये। काफ लाम ये आपने बना हुआ होगा, ऐसे करके लिखा हुआ देखा होगा बात जगह पर। इनमें देखिएगा, एक को देखा होगा आपने काफ लाम ये, एक देखा होगा स्वाद लाम ये। काफ लाम ये, स्वाद लाम ये, ठीक है। इनके माना देख लीजिए, मैं लिखवा दूं। काफ लाम ये, स्वाद लाम ये। काफ लाम ये का मतलब ये है का वक्त का काफ है। कोड वर्ड हमें कोड वर्ड याद रखिए, आप कोड वर्ड में कोड बना लीजिए। वक्त बेहतर काफ से जो काफ है ना, इस काफ को बना लीजिए। इसका मतलब ये है कि वक्त बेहतर है। हो सकता है काफ लामिये स्वाद लामिये में पढ़ते टाइम आपके जहर से निकल जाए कि कौन सा बेहतर है। वैसे दोनों सेम है, बताइए किस चीज में रुक भी सकते हैं, मिला के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज का पढ़ना भारी है। इसमें वक्त का पढ़ना भारी है। वक्त बेहतर है, वक्त बेहतर है वसल से, वक्त बेहतर है वसल से। और इसमें स्वाद है वसल बेहतर है, वसल बेहतर है वक्त से। अब बताओ जीम, इधर देखो, जीम जेर और ये दो सेम टू सेम है कि नहीं? जी। बस इस फर्क इतना है कि जीम में 50-50 है, और यानी रुक भी सकते नहीं भी रुक सकते, इसमें भी रुक भी सकते नहीं भी रुक सकते। लेकिन क्या बेहतर था? वसल बेहतर था। तो ये सेम टू सेम किस जैसा है? इस जैसा। स्वाद लाम ये जे सेम टू सेम है, वसल बेहतर है वक्त से। देखा था जे में, पीछे पलट के देखिए, वक्त पे मुजव्वज वक्त पे जायज की तरह है, लेकिन मिलाकर पढ़ना बेहतर है, वसल बेहतर है। क्या लिखा है यहाँ? वसल बेहतर है। तो जे और स्वाद लाम ये सेम टू सेम है, और काफले में वक्त बेहतर है। और अगर कुल्ली तौर पर देखा जाए तो चारों सेम है, जीम भी, जे भी, काफ लाम ये भी, स्वाद लाम ये भी। क्यों? क्योंकि इसमें रुकिए, वक्त कीजिए चाहे वसल कीजिए, कोई गुनाह नहीं है, मर्जी है आपकी। चाहे वक्त कर लीजिए, ठहर जाइए, चाहे मिला के पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा ऊंच नीच का फर्क है, समझ रही है? नमा, अनीस फातिमा कौन कौन है? तदबीर फातिमा सलाम खूब हस्ती शुमा हंसकर तदबीर फातिमे नीस्तान नीस्तान खूब। आपको सब कुछ सही आवाज आ रही है अनीस फातिमा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, सही समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, आज पहला दिन है ना जी। वीडियो को, पिछली वीडियो सुनी जो 2-3 है, तजवीद जी कुरान कदर नकवी के नाम से है। हिना मैम जी समझ में आ रहा है? जी, कोशिश कर रहे हैं। आएगा इंशाल्लाह। तो एक हाथों हाथ थोड़ी समझ में आता है, अभी देखिएगा, देखिए सब आएगा। इसे एक दफा लिखेंगे, फिर याद कीजिएगा, फिर याद। एक हफ्ता रहता है, अब से लेके अगले हफ्ते तक 1 हफ्ता है, नहीं जी जी। तो आप 3 रिकॉर्डिंग हुई है, 3 रिकॉर्डिंग इससे पहले, उन 3 रिकॉर्डिंग में 2 तो सेम टू सेम है, क्योंकि 2 में सिर्फ मैंने हरकत कूता कशीदा के बारे में बताया है, तीसरी में बताया था मैंने क्या?
वही वक्फ के तरीके, वक्फ इब्दाल और वक्फ इसकान। और अब ये तो आप ये हो गया, ये देखिए जहन लगाइए आप, जीम जे आशकार फाते में, आशकार मुस्तना का जीम जे कनीस फाते में शुमा मुतवज्जह हस्ती भले आगा देखिए निकाल कीजिए, कुल्ली तौर पर जीम जे काफ लाम ये स्वाद लाम ये सेम है, सेम है मतलब वक्फ भी कर सकते हैं, मिला के भी पढ़ सकते हैं, वसूल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा फर्क, जे और स्वाद लाम तो 100% सेम है, ठीक है, और काफ लाम ये में रुक भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बेहतर है, थोड़ा सा पढ़ना भारी है, बाकी चारों सेम टू सेम है, यानी वक्फ भी कर सकते हैं, वसूल भी, बस थोड़ा सा पढ़ना जरा, कहीं पे वसूल का भारी है, कहीं पे वक्फ का भारी है, ठीक है, यही समझ कहना चाह रहे हैं जी आगा। जी। भले आगा। उसके बाद आपने 3 नुक्ते देखे होंगे, देखे आपने 3 नुक्ते, हिना मैम, हिना मैम जी आपने कभी कुरान पढ़ते पढ़ते 3 नुक्ते देखे हैं ऐसे ऐसे बने हुए? जी देखे, लेकिन हमें कुरान सही से पढ़ना नहीं आता। किसी एक जगह पर ठहरना चाहिए ना। अभी रुक जाइएगा, 3 नुक्ते देखे होंगे, इसको इसको इन्नमा, इस कोड वर्ड का नाम है वक्फ मुआनिक़े, अनीस फाते में इसका नाम है वक्फ मुआनिक़े, मुआनिक़ा। मुआनिक़ा का अगर लुगत में डिक्शनरी में माना देखें तो लुगत में मुआनिक़ा के माना है गले मिलना। क्या माना है मुआनिक़ा के? गले मिलना। मुसाफिहा, एक होता है मुसाफिहा, एक होता है मुआनिक़ा। मुसाफिहा हाथ मिलाना, मुआनिक़ा गले मिलना, जो हम ईद पे मिलते हैं वो मुआनिक़ा। तो इस ठीक है, वक्फ मुआनिक़ा के माना गले मिलना है, तो इससे क्या रब्त है, इससे क्या ताल्लुक है? इससे ये ताल्लुक है कि जब भी ये 3 नुक्ते कहीं आएंगे कुरान में, उसके साथ साथ ये भी आएंगे, आगे पीछे थोड़े थोड़े फासले पे या एक लाइन के अंदर या 2 आते जरूर होंगे आसपास ही, क्योंकि मिले हुए होते हैं ये, एक 3 नुक्ते आए हैं तो दूसरे भी आएंगे, इसका मतलब वक्फ मुआनिक़े। इनका हुक्म क्या है? एक पे ठहर गए तो दूसरे पे नहीं ठहर सकते, एक पे ठहर गए दूसरे पे नहीं ठहर सकते, इस पे ठहरे तो इस पे नहीं ठहर सकते, इस पे नहीं ठहरे तो इस पे ठहरना पड़ेगा जी, इस पे नहीं ठहरे तो हेलो गलत हो जाएगा। एक 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 पर ठहरने की सूरत में, एक पर वक्फ की सूरत में, एक पर वक्फ की सूरत में, या वक्फ की सूरत कहीं छोड़िए क्या, एक पर वक्फ अगर एक पर वक्फ किया तो दूसरे पर नहीं कर सकते, तो दूसरे पर वक्फ नहीं कर सकते, वक्फ नहीं कर सकते। देखिए आप अगर उठा के देखें कुरान की शुरुआत सूरह हम लिखा हुआ होगा कुरान में, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु वहीं पे 3 नुक्ते बने हुए हैं, वहीं पे 3 नुक्ते बने हुए हैं, ज़ालिकल किताबु, और आगे बढ़ाओ रैब फी, एक यहाँ बने हुए हैं, एक यहाँ बने हुए हैं। अब देखिएगा कुरान को, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ते पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यहाँ रुके हम, यहाँ नहीं रुके, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लेकिन अगर हम यहाँ रुक जाते ज़ालिकल किताब, तो अब यहाँ नहीं रुक सकते थे, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ नहीं ठहर सकते थे। या आपने इमरान जरना पढ़ी होगी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे पढ़ते पढ़ते आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایسے پڑھتے پڑھتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ایک امر کے بعد 3 نقطے سلام کے اگر ہم امر پہ رک گئے تو سلام پہ نہیں رک سکتے امر سلام ہی حتی مطلع الفجر پڑھیے یا پھر امر پہ مت ٹھہریے اس پہ ٹھہریے امرن سلام پھر سلام پہ ٹھہرنا پڑے گا تو ان 2 نقطوں کا مطلب 3 نقطوں کا جو جوڑا ہے یہ ان کا اسے کہتے ہیں وقف معانقہ اور یہ آس پاس ہی آتے ہیں اس لیے معانقہ کہتے ہیں انہیں اور اب ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک پہ رک گئے تو دوسرے پہ نہیں رک سکتے اس کا اپوزٹ کر لو یعنی ایک پہ نہیں رکے تو دوسرے پہ رکنا پڑے گا جی بلے آقا اسے کہتے ہیں وقف معانقہ آپ کو نام مٹا دو جی لکھ لیے لکھ لیا ابھی دیکھیے کتاب میں تھوڑا سا لائٹ ڈالتے ہیں مطلب زوم کرتے ہیں آئیے نگاہ کنید نیاز بانو شمدی رمدی بھلے صدا شما نہیں میرا سا تحسین فاطمہ متوجہ شو دی شما بلے جی بلے ہلو خوب تحسین فاطمہ متوجہ شو دی شما بلے جی نیاز بانو آپ کی آواز نہیں آ رہی زہرا زامین بلے آقا متوجہ شو دی ما متوجہ شدیم یاد گرفتی بلے آقا جی سیدہ غبرانی آپ نے یاد لکھا جی آگا سمجھ میں آئی باتیں جی آگا جی اور بھائی کاظم مہدی نکت فاطمہ ہنا میم پنچا فاطمہ خہر عذرا خاتون سب لکھا آپ نے بلے ٹھیک ہے عذرا بطول شما نوشتی یاد گرفتی شما بلے آقا یاد گرفتی بلے آقا من یاد گرفتم انیس فاطمہ عسکری چارولیا کنیس فاطمہ انما دیکھیں نگاہ کو نہیں ننجا اب یہاں سے جو کام ہے جو لوگ فارسی نہیں پڑھتے ہیں وہ عبارت نہ دیکھیں بس میرے باتوں کو سنیں باقی جو فارسی والے ہیں وہ فارسی پہ بھی توجہ دیں علائم وقف مسئلہ وقف کا جو مسئلہ ہے اب یہ وقف وہ زمین والا وقف نہیں ہے کبھی آپ لکھنؤ چلے جائیں وقف والے باتوں پہ نہیں وہ وسیم رضوی والا مسئلہ نہیں ہے یہ وقف یعنی ٹھہرنا یہ قرآن کا وقف ہے یہ وہ نہیں ٹھیک ہے نگاہ کنید وقف علائم وقف علائم ہے علامت کی جمع وقف کی علامتیں مسئلہ وقف و واصل وقف یعنی ٹھہرنا واصل یعنی ملا کے پڑھنا واصل اور وقف کا جو مسئلہ ہے وہ ابتدائے صحیح عبارات قرآنی اور قرآنی عبارتوں کی صحیح ابتدا قرآنی آیات کی قرآنی عبارت کی صحیح ابتدا صحیح جگہ پر ملا کے پڑھنا صحیح جگہ پہ ٹھہرنے کا جو مسئلہ ہے ضروریات تلاوت کلام خدا کی تلاوت کی ضروری چیزوں میں سے ہے یہ بہت ضروری اور اہم چیزوں میں سے ہے یہ وقف کا مسئلہ وصل کا مسئلہ ابتدا کا مسئلہ کہ کہاں ابتدا کرنی ہے کیسے ابتدا کرنی ہے وقف کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے وصل کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب یہ جو مسئلے ہیں یہ خدا کے کلام کی تلاوت کی بہت ضروری اور اہم چیزیں ہیں اتنی اہم ہے کہ بسا اکثر اوقات در اثر عدم توجہ ان مہم اس اہم چیز پر توجہ نہ رکھنے کی صورت میں ممکن ہے کہ معانی آیات الہی آیتوں کے جو معانی ہیں مخدوش گرجا یعنی خراب ہو جائے اس کے معنی درہم برہم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس پہ توجہ صحیح سے نہیں کی تو لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط پڑھ کے کفر والی باتیں کر رہے ہیں بھائی جہاں نہیں رکنا چاہیے تھا ہم وہاں رک گئے اور جہاں رکنا چاہیے تھا وہاں نہیں رکے مثلاً تو معنی بدل سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے معنی کو نقصان پہنچا دیا اس لیے اما کیونکہ اذان جا کے کیونکہ اکثر مردم بے زبان عربی اکثر لوگ عربی زبان پر قرآن کے مفاہیم سے آشنائی کافی نہ دارن
पूरी और मुकम्मल उनको आशनाई नहीं है, काफी आशनाई उनको नहीं है लोगों को, क्योंकि ज्यादातर, लिहाजा गालिबन दर इंतखाब महल सही, और अक्सर ऐसा होता है कि सही मकाम महल सही मकाम किस चीज का, सही मकाम चूज करने में, सही मकाम इंतखाब करने में, चूज करने में, किस चीज का सही मकाम, वक्फ का, वस्ल का और इब्तिदा का, वक्फ और वस्ल और इब्तिदा का सही मकान और मकाम महल और जगह चुनने में वो दो चारे मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ रुकना चाहिए, हमें कहाँ नहीं रुकना चाहिए। लिहाजा बराए रफ़्ए निस्बिये इस मुश्किल को निस्बतन दूर करने के लिए, निस्बतन कुछ मुश्किलात दूर हो जाती हैं इनकी वजह से, लिहाजा इसके लिए अलामाती वज़ गर्दीदा, कुछ अलामतें ईजाद की गई हैं, बनाई गई हैं कि बरखियाज मुहिम तरीन इन अलाइम, कि बाज उन अहम तरीन अलामतों में से कि जिनको रुमूज़ वक्फ कहा जाता है, यानी वक्फ के कोड वर्ड, उसकी शरह भी गई, हम उसकी शरह दे रहे हैं। मीम वक्फ लाजिम, वक्फ इल्जामी ठहरना जरूरी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठहरना जरूरी है, ठहरना जरूरी है। क्यों? दर सूरत वस्ल मिल, अगर नहीं ठहरे और मिला के पढ़ दिया तो मिलाने की सूरत में एहतमाल तगयीर मफहूम जुमले के मफहूम के बदल जाने का एहतमाल ज्यादा है, ज्यादा एहतमाल है कि मफहूम बदल जाए, कहना कुछ चाह रहे थे हो कुछ जाए, ये हो जाएगा। हम कुछ नहीं, खुदा कुछ और कहना चाह रहे हैं, हमने ना ठहर के वहां पर ना ठहर के वक्त ना करके उसके माना बदल दिए, मफहूम बदल दिया। तो का मतलब है वक्फे मुतलक। वक्फे मुतलक का क्या माना है? ताकीद मिशवा, ताकीद की जाती है कि वक्फ कुनी ठहरिए। क्यों? चुन मौजूए मोरिद बहस यानी जिस चीज के बारे में गुफ्तगू चल रही है उसका जो सब्जेक्ट है, उन्वान है, वो तमाम हो गया है, अब नई बात शुरू होगी, इसलिए यहां पर ठहरने की ताकीद की गई है। जीम वक्फ जायज कहा जाता है। हम मीतवान कर सकते हैं, वक्फ भी कर सकते हैं, भी हम यानी भी वक्फ भी कर सकते हैं, वह हम मीतवान वस्ल नमूद और वस्ल भी कर सकते हैं, यानी मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, वक्फ भी कर सकते हैं। उसके बाद जे जो एक कोड वर्ड है, रम्ज है, कोड वर्ड है, इसका नाम है वक्फ मुजव्वज। मुजव्वज को अगर आप अरबी में जाके मुजव्वज इजाजत दी हुई तो मानंद वक्फ जायज, जे भी वक्फ जायज की तरह है, लेकिन अलबत्ता वस्लान बेहतर है। यहां वस्ल करना थोड़ा बेहतर है, वक्फ से बेहतर है, यानी वक्फ कर सकते हैं लेकिन वस्ल बेहतर है। बेहतर है कि आप मिला के पढ़िए, न ठहरिए, और अगर ठहर गए तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं होगी। स्वाद का मतलब है वक्फ मुरख्खस यानी रुखसती दिया हुआ, छुट्टी दिया हुआ, इजाजत दिया हुआ। क्यों इजाजत दी है इसमें रुकने की वक्फ की? बेखातिरे तूलानी बूदने जुमले का लंबा तूलानी होने की वजह से, बेखातिर नहीं वजह से, किस चीज की वजह से? तूलानी बूदने जुमले के लंबे होने की वजह से, और कमबूद सांस की, कमबूद नफस सांस के कम होने की वजह से रुखसत दादे शुद्ध मिशवा की इजाजत दी जाती है। वक्फ कुनीद, वक्फ कीजिए, वसिपस अस कलमे बाद, उसके बाद वाले कलमे से इब्तिदा कीजिए, पीछे से पलटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ला, इसे कहते हैं वक्फे ममनू, फुल भले वक्फे ममनू, नो एंट्री, यानी आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, यानी यहां नहीं रुक सकते। ये क्या है? नो एंट्री है। जी यही कहना चाह रहे हैं कनीस फातिमा जी? रुक नहीं सकते आप अगर ये बना हुआ है। नबायत वक्फ का ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन आप कहेंगे ठहरना नहीं चाहिए, मजबूरी का क्या करें? जी मजबूरी तो हर जगह जुदा है, लिहाजा अगर बतौर इस्तिरारी मजबूरन मजबूर हो गए, इस्तिरार की सूरत में अगर आप मजबूर हो गए वक्फ करने पर कि वक्फ करें, तो लिहाजा हतमन बरगर्दी पलटिए पीछे, वो मुजद्ददन वस्ल नुमाइद, और दोबारा से असर नौ शुरू से यानी पीछे से वस्ल कीजिए, मिलाइए। अब काफ लामिये स्वाद लामिये, काफ लामिये से मतलब है वक्फ। अब इन दोनों में अगर डाउट ना रखें आप, जहन में ना रहे, इसके लिए आप कोड वर्ड जहन में बिठा लीजिए कि काफ लामिये में काफ है, यानी वक्फ का काफ समझ लीजिए इसे, वक्फ बेहतर है वस्ल से, और स्वाद लामिये में स्वाद है यानी वस्ल बेहतर है वक्फ से। अब बचे 3 नुक्ते, इसे कहते हैं वक्फ मुआनका यानी मिले हुए। इन 2 मजमुए से नुक्ते ही, ये 3 नुक्तों का जोड़ा, 3 नुक्तों का जोड़ा मजमुआ अगर बर हुए 2 कलमे,
اگر دو کلموں کے شکر میں نزدیک بے ہم قرارداد شواذ نزدیک میں اگر ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ در صورت وقف کی صورت میں بر ہر ایک اذان ہاں ان میں سے ہر ایک پر در صورت وقف بر ہر ایک اذان ان دونوں میں سے ایک کے اوپر وقف کی صورت میں اگر ان دونوں میں سے ایک پہ ٹھہر گئے بردیگری نمیتوان وقف کر دوسرے پہ نہیں ٹھہر سکتے. دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فی لا ریب پہ اگر نہیں رکے تو فی پہ اگر ہم نے لا ریب پہ رک جاتے تو فی پہ نہیں رک سکتے تھے. تو لہذا وقت بر پائے. اور ایک بات یہ بات یہاں تمام ہو گئی رمز کی کوڈ ورڈ کی. اب بات یہ ہے وقف بر پایان ہر آیے ہر آیت کے تمام ہونے پر وقف کرنا چاہے جملہ ناقص ہو ابھی جملہ پورا نہیں ہے لیکن آیت ہے بیچ میں. آواز کٹ رہی. جی ہلو ابھی صحیح آ رہی ہے آواز میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں وقف پر پایان ہر آیے ہر آیت کے انتہا پر آخر میں ٹھہرنا. نہیں آواز کٹ رہی مولانا. آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیے ان کو سب کو صحیح آ رہی ہے آواز شاید آپ کی نیٹ ورک پرابلم ہو. جی ہر آیت کے آخر میں ٹھہرنا حتی اگر جملے ناقص باشد اگرچہ جملہ ناقص ہو تب بھی کیونکہ ہر آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملہ پورا ہو گیا. بعض جگہ جملہ پورا نہ ہونے کے باوجود بھی آیتیں ہیں لہذا وہاں پر ٹھہرنا سنت نبوی ہے یعنی نبی رکا کرتے تھے ہمارے رسول وہاں رکا کرتے تھے ان کی سنت ہے. لہذا وہاں پر ایسے مقامات پر جہاں جملہ پورا نہ ہو وہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے ملا کے پڑھنا بہتر ہے اس کے باوجود بھی. لیکن اگر آیت ہے تو آیت پہ آپ رکیے کیونکہ رسول رکا کرتے تھے. سمجھے آپ لوگ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آگا. جی سوالات و تمرین جلدی فرق علیہ میں میم و تو چیز میم اور تو میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. میم پہ بھی رکنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نہ رکے تو معنی بدل جائیں گے. توئے پہ رکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو موضوع چل رہا تھا وہ سبجیکٹ پورا ہو گیا. قاف لامیہ سواد لامیہ میں کیا فرق ہے؟ ظاہری کوئی فرق نہیں ہے بس یہ ہے قاف لامیہ میں وقف بہتر ہے سواد لامیہ میں وصل بہتر ہے. ملا کر اب آپ کو کرنا یہ ہے اگلے ہفتے اس آیات 50 ہفتہ آخر 67 سے 57 سے لے کے 63 آیت تک سورہ عنکبوت کی آپ کو تلاوت کرنی ہے اچھے سے پریکٹس کر کے آنی ہے اور علامات وقف اس میں مشخص کرنی ہے آپ کو رعایت کر کے پڑھنی ہے کون کون سی علامات وقف ہیں سورہ عنکبوت کی 57 سے لے کے 63 آیت. ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.